Okay. Now, what do you mean by method overloading? Overload কথাটা আসলো কেন? কারণ there is a normal load. So if you exceed the normal load, then it is overload. So the capacity of your truck is 5 ton. Now if you put 7 ton goods, then the truck is overloaded. So that is the general English definition of overload. But when you talk about the method overload, then we need to understand what is the normal or regular load of a method. Now you see, when you call a method, what happens? When you call a method, what happens? কি হয়? হ্যাঁ, মানে টেকনিক্যালি কি ঘটে? আমি মেথড কল করলাম, এখন কি হবে? না, অ্যাট্রিবিউট থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কিন্তু যে কোনো একটা মেথড কল করলাম, এখন কি ঘটবে? হ্যাঁ, আমরা জানি না কি কাজ করে যে কোনো মেথড, মানে ইন জেনারেলি কি ঘটবে? ইন জেনারেল আমি একটা মেথড কল করলাম এখান থেকে, এখন কি হবে? জোরে বলেন, শুনতে হবে তো সব। কানেক্ট হয়ে যাওয়া মানে কি? কলই তো করলাম, কল করলে কি হবে? রাইট, কানেক্টিভিটি মানে কি? না, সেটা আপনি ভেতরে কি করেন আমরা সেটা জানি না, উই আর নট বদার্ড, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি হবে? when you call a method, the body of the method gets executed. So body of the method is called the method definition. Now if you write a method or function to check a number is prime or not, how many body you will create for that method? check prime যদি একটা মেথড বা ফাংশন হয়, how many body you will create for that method? একটাই। আপনি যখন বাইনারি সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করেছেন, লেটস সে বাইনারি সার্চ ইজ এ মেথড বা ফাংশন, কয়টা বডি তৈরি করেছেন? না, বাইনারি সার্চের কয়টা বডি? ফাংশনের কয়টা বডি? অনেকগুলো বলছেন কেন? কল রিকার্সিভ করতে পারেন, সেটা তো অন্য জিনিস, কিন্তু কল তো অন্য জিনিস। কল, মেথড ডেফিনেশন দুইটা দুই জিনিস। কল হচ্ছে আমি কল করছি ওকে, কিন্তু বডিটা তো থাকতে হবে, বডি না থাকলে তো কল করা যাবে না। সো বডিটা হচ্ছে মেথড ডেফিনেশন। আর এই যে আমি কল করলাম যে আসিফ ডট শো সিজিপিএ, এটা হচ্ছে কল। বা আপনি একটা প্রিন্ট ওকে এসকিউআরটি অফ এক্স, তাহলে এসকিউআরটি ফাংশনকে আপনি কল করলেন, এটা কল, কিন্তু এসকিউআরটি ফাংশনের একটা বডি আছে কোথাও না কোথাও। দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন। ডট গেট কনফিউজড অ্যামং দিস টার্মিনোলজিস, ওকে? তাহলে নর্মাল লোড অফ এ মেথড ইজ এ মেথড উইল হ্যাভ অনলি ওয়ান ডেফিনেশন অর ওয়ান বডি, okay? That's it. So whenever the method is called, that body gets executed. Now overloading means you can have multiple body for a method, so the method is overloaded. বুঝতে পেরেছেন? So let me give you an example. Let's say the regular array, এটা কি? ভ্যালসটা কি? একটা one dimensional integer array, regular array. Now this regular array don't have any methods to manipulate the array. So what I do, I actually created a class to represent this array, but advantage is I can add some methods for the manipulation of the array itself. তাহলে আমি my array নামে একটা ক্লাস বানালাম, which actually as the data it represents an array, which is the internal field. Now default size is 10, and now I have a print array method. So normal array তো তার print method বলে নাই, vals.print array বললে কিছু প্রিন্ট হবে না, তো যার কারণে আমি এই একটা array ক্লাস বানিয়ে ফেললাম। Now this print array method কি করে? What it does? In their original order, তাহলে আমার এলিমেন্টস গুলো ভ্যালস অ্যারের ভিতরে আছে, তাহলে লুপ চালিয়ে সে যে অর্ডারে ডাটাগুলো ক্রিয়েট করা হয়েছে সেই অর্ডারে প্রিন্ট করে দেবে।
Now, can I have one more version of print array in this class? So let's say I want to have another version, okay, or some other code. Some other way to print the bells I, okay, তারপর so can I do that? Now how many print arrays there in the myArray class? Now if it is allowed, then we can say the print array method is overloaded. Is that clear? The question is, can we do this? No. Why not? Because if I call print array, করেন এই a1 হচ্ছে আমার myArray একটা অবজেক্ট, আমি বললাম যে a1 ডট print array, তাহলে এই যে কলটা হলো, now compiler will see how many parameters are here. 0 parameters. So how many versions of print array is there? দুইটাই তো ম্যাচ করে কলের সাথে, তাহলে আমি কোনটাকে এক্সিকিউট করব? That's a confusion, and compiler hates confusion, ambiguity. কাজে এখানে আমাকে বিল্ড এরর দিয়ে আটকিয়ে দিবে। না না, ফার্স্ট ক্লাস তো এটা আপনার চোখে ফার্স্ট ক্লাস। ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে আপনি 10টা মেথড তৈরি করছেন, কোন মেথড আপনি আগে বডি দিবেন, কোন মেথড পরে বডি দিবেন, ডাজন্ট ম্যাটার, তাই না? আপনি টু স্ট্রিং উপরে দিলেন না টু স্ট্রিং সবার শেষে দিলেন, ডাজন্ট ম্যাটার, টু স্ট্রিং ইজ এ মেথড, তাই না? নাকি টু স্ট্রিং মাঝখানে দিলেন, গেটার সেটারের মাঝখানে, ডাজন্ট ম্যাটার। তো কাজে ইটস আ অ্যাম্বিগুইটি ফর কম্পাইলার টু ডিসাইড। Now I have two different set of body. Now which one I execute for the call, because both matches. So this is not allowed. তাহলে method overloading তখনই allowed হবে when the parameter list will be different. না এখানে 0 প্যারামিটার, লেটস আমি এখানে বললাম ধরেন 1 প্যারামিটার, অথবা দুইটাই 1 প্যারামিটার হতে পারে, বাট একটা স্ট্রিং একটা ইন্ট, তাহলেও হবে। বটম লাইন, the parameter list cannot be exactly same. এখন যদি আমি একটা 0 প্যারামিটার দিয়ে কল করি প্রিন্ট অ্যারে, এই ভার্সনটা এক্সিকিউট হবে, আর যদি একটা স্ট্রিং প্যারামিটার দিয়ে কল করি তাহলে এই ভার্সনটা এক্সিকিউট হবে। সো নাও দেয়ার ইজ নো অ্যাম্বিগুইটি ফর দ্য কম্পাইলার। So if the parameter list is unique for each of the version, then you can have as many versions as you want, and you can overload that method. Okay? তো তাহলে আমি এখানে একটা স্ট্রিং ভার্সন দিয়েছি, একটা ইন্টিজার সাপ্লাই দিচ্ছি, দিয়ে আমি দেখছি ইন্টিজারটা যদি y1 হয় তাহলে আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে প্রিন্ট করব, আর যদি 2 হয় ডিসেন্ডিং অর্ডারে প্রিন্ট করব, আর যদি কিছুই না দেই তাহলে অ্যাকচুয়াল অর্ডারে প্রিন্ট করব। তাহলে স্ট্যান্ডার্ড অ্যারেতে এই সমস্ত ফ্যাসিলিটি নাই বলে আমি একটা ক্লাসই বানিয়ে ফেললাম। So now my array class has built-in functionality to print the array in regular order and ascending order and descending order. And instead of giving different name to the method, I keep the name same, print array, but I overload it. This is method overloading. Any question? জি, কারো কোনো কনফিউশন থাকলে করে ফেলেন। No one? মানে এটা it can be very good news or it can be very bad news. Very good news it means আমি খুব ভালো করাচ্ছি, আপনারা সবাই খুব বুঝে যাচ্ছেন, which is unlikely. Bad news মানে ওই আপনার 6 ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছে সব। কোনটা বুঝতেছেন? ডেটা টাইপ অফ হোয়াট? প্যারামিটার। প্যারামিটারের লিস্টটা ইউনিক হতে হবে। এখন ধরেন আপনি বললেন যে এটা ইন্টিজার, ইন্টেক্স, ফ্লোট, ওয়াই, তাহলে এখানেও যদি আমি বলি ইন্টেক্স, ফ্লোট, ওয়াই হবে? হবে কি না? এটা কি অ্যালাউড হবে? উইল ইট বি অ্যালাউড? না। কিন্তু আমি যদি বলি যে ফ্লোট ওয়াই ইন্টেক্স, তাইলে কিন্তু আবার হবে। এখন আপনি বলতে পারেন ওখানেও একটা ইন্টিজার একটা ফ্লোট, এখানেও একটা ইন্টিজার একটা ফ্লোট, কিন্তু অ্যাজ এ লিস্ট দে আর ডিফারেন্ট, কারণ সিকোয়েন্স আলাদা। তার মানে নাম্বার অফ প্যারামিটার্স ক্যান ভ্যারি, টাইপ অফ প্যারামিটার্স ক্যান ভ্যারি, and sequence also can vary, or all combination of any, আলাদা হলেই হলো। ওকে,
So if the parameter list is unique, then we can do it, and it's advantageous for us. কারণ আমাকে অনেকগুলো নাম ইউজ করতে হবে না। এখন আপনি ধরুন একটা সর্টিং অ্যালগরিদম তৈরি করছেন, এখন সর্টিং অ্যালগরিদমের জন্য বেস্ট চয়েস হচ্ছে জেনেরিক ক্লাস বানানো, যে আপনি একটা অ্যারে পাঠাবেন। ওকে, সো দ্য বেস্ট চয়েস ইজ টু মেক ইট এ জেনেরিক টাইপ, ইট রিসিভস এনি টাইপ অফ অ্যারে অ্যান্ড ইট সর্টেড। কিন্তু আপনি যদি জেনেরিক করতে না চান, তাহলে আপনার সেকেন্ড চয়েস হলো ওভারলোড করা। সর্টকে আপনি ওভারলোড, সর্ট ইন, সর্ট ফ্লোট, সর্ট ডাবলস না বলে জাস্ট সর্ট অ্যান্ড ওভারলোড ইট উইথ ডিফারেন্ট প্যারামিটার টাইপ। একটাতে আপনি ইন্টিজার অ্যারে প্যারামিটার, একটাতে ফ্লোট অ্যারে প্যারামিটার, একটাতে স্ট্রিং অ্যারে প্যারামিটার। কিন্তু এখানে যেহেতু প্যারামিটারটা সেম, নাম্বার অফ প্যারামিটার সেম, characteristics of parameter is also same, one dimensional array, just elemented type গুলো আলাদা। কাজে এখানে ওভারলোড করার থেকে জেনেরিক করাটা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ বা মোর প্রফেশনাল। কিন্তু যেখানে প্যারামিটারের লিস্ট ভিন্ন হবে, টাইপ নাম্বার ভিন্ন, সিকোয়েন্স ভিন্ন, তখন তো জেনেরিক করলেও আপনার হবে না, তখন ওভারলোডই করতে হবে। ওকে, আন্ডারস্টুড? ওকে, এখন প্রশ্ন হলো, if I ask you, did we overload any method? We have done 3 projects: arithmetic operations, complex number with array, and book borrowing project with array list and table. Now in these 3 projects we have created many classes and we also created many methods. Did we overload any method? Did we overload any method of any class? আমরা করেছি, প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা কনস্ট্রাক্টরকে ওভারলোড করেছি। কনস্ট্রাক্টর ইজ এ স্পেশাল মেথড উইথ দ্য ক্লাস নেম। আমরা অ্যাটলিস্ট 0 প্যারামিটার অ্যান্ড অল প্যারামিটার। তার মানে কি, একই কনস্ট্রাক্টর যখন আমি কল নিউ করার সময় আমি কি সাপ্লাই দিচ্ছি, বেসড অন দ্যাট it will decide which version of the constructor will be fired. So constructor was overloaded already. যে কোনো একটা ক্লাস যদি আপনি খুলেন, ফর এক্সাম্পল আপনাদের কোন সেকশন? 8, সেকশন 8। ওকে, তাহলে আমরা যদি যে কোনো একটা মডেল ক্লাসে যদি গিয়ে দেখি কমপ্লেক্স নাম্বার, এই যে দেখেন কনস্ট্রাক্টর এন্ড কনস্ট্রাক্টর, সেম নেম, but parameter list different. এখানে 0 parameter, এখানে 2 parameters. So both can coexist. Now when you supply the parameter, compiler will decide which one to execute based on the parameter. So unknowingly we overloaded. কিন্তু নন কনস্ট্রাক্টর মেথড যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা এখনো ওভারলোড করিনি, বাট আজকে আমরা এটা করব। ওকে, তাহলে ওভারলোডিং আমরা বুঝতে পারলাম। আপনাদের এক্সাম টাইম কয়টা দেওয়া আছে? কুইজ টাইম 2:15। তার মানে আমরা রাফলি ধরেন অ্যারাউন্ড 2 বা 2:05 আমরা শেষ করে ফেলবো। ওকে, আমাকে একটু রিমাইন্ডার দিন 2টার সময়। তাহলে এটা গেল। ওকে, নাও কাম টু ইনহেরিটেন্স। এটার মানে কি বলেন? বাংলা মানে বলেন, ডিকশনারি, অক্সফোর্ড ডিকশনারি মানে কি? হ্যাঁ, উত্তরাধিকার সূত্রে যাহাই প্রাপ্ত তাহাই ইনহেরিটেড, and the process is called inheritance. Okay, so what you inherit from your parent? আপনি আপনার প্যারেন্ট থেকে কি ইনহেরিট করেন? ম্যাটেরিয়ালিস্টিক। এর বাইরে জেনেটিক ফিচার্স, তাই না? if our parents are brown, we are supposed to be brown. If both parents are white, the child is expected to be white, not black. তো তাহলে আমরা জেনেটিক প্রপার্টি, ডিএনএ প্রোফাইল, অনেক কিছু ইনহেরিট করি। অলসো ইনহেরিট বাড়ি গাড়ি, টাকা পয়সা, ওকে, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, অনেক কিছু। আচ্ছা, করেন না? আচ্ছা, ওকে, সো তাহলে দ্যাট ইজ ইনহেরিটেন্স। তাহলে আমরা জেনারেল আইডিয়াটা জানি হোয়াট ইজ ইনহেরিটেন্স, বাট ওয়েন ইউ টক অ্যাবাউট অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, এ ক্লাস ক্যান ইনহেরিট ফ্রম অ্যানাদার ক্লাস। একটা ক্লাস আর একটা ক্লাস থেকে ইনহেরিট করতে পারে।
এখন আপনি তো গাড়ি বাড়ি জেনেটিক প্রোফাইল ইনহেরিট করেন, কিন্তু একটা ক্লাস আর একটা ক্লাস থেকে কি ইনহেরিট করতে পারে? মেম্বার্স, ফিল্ডস অ্যান্ড মেথডস, ফিল্ডস অ্যান্ড মেথডস। ওকে, তাহলে আমার এই ক্লাস already there are 5 fields and 5 methods. Okay, let's say class A has 5 fields, f1 to f5, and 5 methods, m1 to m5. And let's say class B inherits from class A. Okay, তাহলে এখানে একজন গিভার একজন রিসিভার। ওকে, যে গিভার সে হচ্ছে আপনার প্যারেন্ট। My parent gives me genetic property, household, okay, বাড়ি গাড়ি এসব, and I receive that. তো তাহলে এখানে সুপিরিয়র কে, my parent or myself? My parent. So my parent is called super class অথবা parent class অথবা base class, আর যে রিসিভ করতেছে সে হচ্ছে সাব ক্লাস অথবা চাইল্ড ক্লাস অথবা ডিরাইভড ক্লাস অথবা ইনহেরিটেড ক্লাস। বিভিন্ন টার্মে এদেরকে লিটারেচারে পাওয়া যাবে। জাভার লিটারেচারে এটাকে বলা হয় সুপার ক্লাস অ্যান্ড সাব ক্লাস। So the class which is pre-existing class, that is called super class, and the new class who is inheriting is called the subclass. Okay, any question? No. তাহলে এখন চিন্তা করেন যে একটা ক্লাস অলরেডি আছে, এই যে ক্লাস এ, এখানে 5টা ফিল্ড 5টা মেথড আছে। ক্লাস বি যদি এই 5টা ফিল্ড 5টা মেথড ইনহেরিট করে, তাহলে তো বেসিক্যালি ক্লাস এ এন্ড ক্লাস বি আর ক্লোন, একই ক্লাস, মানে একই ক্যারেক্টারিস্টিক্স, একই ফাংশনালিটি। তাহলে দুইটা ক্লাস আপনি একই জিনিস দিয়ে দুইটা ক্লাস বানাবেন কেন? why you are inheriting from an existing class? Because you want to extend it. সো আমি একটা ক্লাসকে এক্সটেন্ড করব, এক্সটেন্ড করা মানে কি, ওর যা আছে তা থাকবে, তার সাথে আরো কিছু অ্যাড হবে। তার মানে ওকে যদি ইনহেরিট করে ফেলি, তাহলে সাব ক্লাস ইজ অ্যান এক্সটেনশন অফ সুপার ক্লাস, বিকজ ইট ইজ এক্সপেক্টেড ইউ উইল অ্যাড সামথিং মোর। Otherwise there is no point of inheritance. Exactly same. So exactly same যদি হয়, why you will have two different class with, same class with 2 different names? Why would you do that? There is no point of doing that. কাজেই ইট ইজ ন্যাচারাল ইনটিউটিভ একটা ব্যাপার যে আমি যখন একটা ক্লাসকে এক্সটেন্ড করছি উইথ দ্য ইন্টেনশন যে ওখানে কিছু ফিল্ড কম আছে, আমি 2টা ফিল্ড বাড়াই দিলাম। ওখানে যে কয়টা ফাংশনালিটি আছে মেথডস, আমি মনে করছি আর একটা ফাংশন থাকলে ভালো হয়, আমি একটা ফাংশনালিটি বাড়াই দিলাম। সো নাও অ্যাজ দ্য অথর অফ ক্লাস বি ইউ অ্যাডেড 2 more fields and 2 more classes. তাহলে আপনি 2টা ফিল্ডস অ্যাড করলেন, field B1 and field B2, and also you added 2 more methods, method B1 and method B2. এখন আমাকে বলেন তো, how many fields in class A? How many fields in class B? 7. How many methods in class A? How many methods in class B? Good. So we understand the basic. ক্লাস এ তে 5টা ফিল্ড আছে, ক্লাস বি ওখানে আরো 2টা ফিল্ড অ্যাড করলো, 5টা সে ইনহেরিট করলো, 2টা সে নতুন করে ডিক্লেয়ার করলো। তাহলে ক্লাস বি তে 7টা ফিল্ড, এমন তো 7 ফিল্ড, 5 আর ইনহেরিটেড, 2 সে নিজে অ্যাড করেছে, সেটাই বলছি। ওকে, তার মানে কি ক্লাস বি তে যে 7টা ফিল্ড, তার মধ্যে ক্লাস এর 5টা ফিল্ডও আছে। ক্লাস বির যে 7টা মেথড, তার মধ্যে ক্লাস এর 5টা মেথডও আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি না ক্লাস বি ইজ অ্যান এক্সটেনশন অফ ক্লাস এ। So that's why we have to write extends. Okay, এই যে extends person. Okay, আচ্ছা, এখন আপনি আমাকে বলেন যে if employee, ধরেন আপনার নাম কি? শিহাব, আর আপনার? শিহাব আর ফয়সালকে বলা হলো ক্লাস ওয়ার্ড। আচ্ছা, শিহাব আর ফয়সাল আপনারা একটা এমপ্লয়ি ক্লাস বানান, নিজের মতো করে চিন্তা করে ক্রিয়েট অ্যান এমপ্লয়ি ক্লাস। তাহলে শিহাব একটা এমপ্লয়ি ক্লাস বানালো উইথ 5 ফিল্ডস, আর ফয়সালও একটা এমপ্লয়ি ক্লাস বানালো উইথ 8 ফিল্ডস। তো শিহাব ক্লাসটার নাম দিল এমপ্লয়ি 1, আর ফয়সাল তার ক্লাসের নাম দিল এমপ্লয়ি 2। এখন হুইচ ক্লাস ইজ মোর স্পেসিফিক টু রিপ্রেজেন্ট অ্যান এমপ্লয়ি? শিহাবেরটা না ফয়সালেরটা?
Employee 1 or employee 2? Why? You are thinking it has more fields, more attributes, and potentially more functionality, more methods. তো তাহলে সাবক্লাস ইজ মোর স্পেসিফিক দেন সুপার ক্লাস। এটা একটা জেনারেল রুল অফ থাম। মেক সেন্স? ওকে, নাও ইট ইজ অ্যান অবজেক্ট অফ হুইচ ক্লাস? এটা কি ওয়াটার বটল বা ওয়াটার বটল? প্লাস্টিক না, এটাও তো প্লাস্টিক। এটা টাইপ আছে। এইটা এই অবজেক্টটার টাইপ কি? হ্যাঁ, বটল। আর এই অবজেক্টটার টাইপ কি? Can I say mouse is an extension of bottle? Can mouse inherit from bottle? Yes. What mouse will inherit from bottle? না, আপনি আমার কোশ্চেনে থাকেন বোঝার জন্য, আমি তো বোঝাচ্ছি আপনাকে। তার মানে আমি চাইলেই যে কোনো ক্লাসকে বলতে পারবো না ওইটার এক্সটেনশন এইটা। Logically, it should make sense. How? They should have a is a relationship, quote unquote, is a relationship. Okay. Now, if I say person is a class, okay. তো ধরেন আপনাকে যদি বলা হয় যে একটা পার্সন ক্লাসের ফিল্ড কি হতে পারে বলেন তো? What can be the fields for a person class? নাম বলেন কিছু। নেম, এজ কখনো ফিল্ড রাখবে না। এজ কথাটা এর আগেও বলতেছেন। ওয়াই ইউ শুড নট কিপ এজ অ্যাজ ফিল্ড? প্রতিদিন ওটাকে আপডেট করতে হবে। এভরিডে ইউর এজ ইজ চেঞ্জিং। ওয়াই উড ইউ আপডেট ইউর এজ এভরিডে? ডেট অফ বার্থ রাখবেন, ওটা প্রয়োজন ছাড়া ওটা আপডেট করাও যাবে না। হ্যাঁ, নেম, ডেট অফ বার্থ, জেন্ডার, আইডি, এনআইডি, ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, ওকে। তারপর অ্যাড্রেস, চেঞ্জ, ভ্যালু চেঞ্জ হোক কিন্তু ফিল্ড। ফোন নাম্বার, হ্যাঁ, অকুপেশন বা প্রফেশন, ওকে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, হাইট, অনেক কিছু দিতে পারেন, ওকে। অন্য গতকালকে এক সেকশনে বলতেছে যে চোখ, মুখ, নাক, হাত বা যন্ত্রাংশ, ওকে। সো এনিওয়ে, তাহলে একটা সেকশনে এই কথা নয়েজ বন্ধ করেন, না শুনলে না শুনেন, ডিস্টার্ব করবেন না। তাহলে গতকালকে একটা সেকশন থেকে এগুলো আসছিল আর কি। এগুলো আসার পর আমি থামাই দিচ্ছি, আর দরকার। এখানে কয়টা আছে? 9টা। কিন্তু এই 9টা কিন্তু এই 8 বিলিয়ন পার্সনকে স্যাটিসফাই করে না। কারণ 8 বিলিয়ন পার্সনের সবার ফোন নাম্বার নাই। কমলাপুর স্টেশনে যে টোকাইটা ঘুমায় ওর কোনো ফোন নাই। সবার এনআইডি নাই। আপনার 16 বছর বা 18 বছর না হলে এনআইডি হবে না, তাই না? তো তার মানে আমি যখন একটা ক্লাস বানাচ্ছি, ক্লাস শুড স্যাটিসফাই অল দ্য ইনস্ট্যান্সেস, অল দ্য অবজেক্টস। তো তাহলে এটাকে যদি আমরা কাটছাট করে নিয়ে আসি, যেটা 8 বিলিয়ন পিপলকে স্যাটিসফাই করে, নেম, ডেট অফ বার্থ, ব্লাড গ্রুপ, জেন্ডার, হাইট, এগুলোর মধ্যে থেকে এগুলো সব পার্সনেরই আছে। ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস, এনআইডি এগুলো সবার নাও থাকতে পারে, ওকে। তাহলে এটা পার্সন ক্লাস। Now the problem with this class is not specific enough. Okay, as a class it is fine, but it is not specific enough to use in my application and create objects as application data. Okay, এই পার্সনটা দিয়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে কি একটা কোম্পানির সিইও, নাকি সে একটা কাস্টমার, নাকি সে একটা এমপ্লয়ি? নাথিং কুড বি আন্ডারস্টুড ফ্রম দিস ডেটা। তো কাজেই আমার এই জেনারেলাইজড ক্লাস দিয়ে আসলে কাজ হবে না। সো আই হ্যাভ টু মেক ইট মোর স্পেসিফিক, মিনস আই হ্যাভ টু এক্সটেন্ড ইট, ওকে। এখন পার্সন আমি একটা জেনারেলি বললাম, কিন্তু আইরাস এর কথা যদি চিন্তা করি, লগ ইন করতে হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি ইউজার। এখন ইউজার মানে আপনিও একজন ইউজার অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, আই এম ইউজার অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি, মিস্টার এক্স অ্যাকাউন্টেন্ট, হি ইজ অলসো ইউজার অফ আইইউবি। তাহলে আইডি, নেম, পাসওয়ার্ড, ডেট অফ বার্থ, ডেট অফ জয়নিং, ইমেল, ফোন, অ্যাড্রেস, ব্লাড গ্রুপ, জেন্ডার, আরো কিছু আমরা খুঁজলে পাবো। এগুলো হচ্ছে সব ইউজারেরই এই ডাটাগুলো আছে।
irrespective of your student or faculty or vice chancellor or accountant. But the point is, এই ক্লাসের অবজেক্ট যদি আমরা তৈরি করি আইরাসের ডাটাবেজে, এগেন এই ক্লাসের অবজেক্ট আমার অ্যাকচুয়াল কোনো ইউজারকে রিপ্রেজেন্ট করে না, কারণ এই ইউজার হচ্ছে একটা জেনেরিক আমব্রেলা টাইপ, সবাই তো ইউজার, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার অবজেক্ট গুলো কারা? ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট, স্টুডেন্ট অবজেক্ট, অ্যাকাউন্টেন্ট অবজেক্ট, রাইট? তো কাজেই আমি এখন এটাকে এক্সটেন্ড করব। তাহলে দেখেন এই যে স্টুডেন্ট, পাবলিক ক্লাস স্টুডেন্ট, এক্সটেন্ড ইউজার। এখন এই যে এখানে কয়টা ফিল্ড আছে? 10টা। এখন স্টুডেন্টের জন্য এটাকে স্পেসিফিক আপ করার জন্য আমি সিজিপিএ মেজর মাইনর ডিপার্টমেন্ট অ্যাড করলাম। সো নাও স্টুডেন্ট হ্যাজ হাউ মেনি ফিল্ডস? 14 ফিল্ডস। ওকে, এবং এইখানে কিছু কমন মেথড আছে, ভেরিফাই লগইন, চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, আপডেট প্রোফাইল, অ্যাপ্লাই ফর লিভ। এনি ইউজার ক্যান ডু দ্যাট। সো ইটস এ কমন ফাংশনালিটি, ডাজন্ট ম্যাটার আপনি স্টুডেন্ট না ফ্যাকাল্টি না অ্যাকাউন্টেন্ট। বাট এখানে আমি স্টুডেন্ট স্পেসিফিক আরো কিছু টু মেক ইট মোর স্পেসিফিক I'll add, let's say, evaluate faculty, declare major, okay, register course, okay, এই ধরনের আরো কিছু মেথড আমি এখানে অ্যাড করলাম। সো নাও স্টুডেন্ট ইজ মোর স্পেসিফিক কম্পেয়ার টু ইউজার। এখন এদের মধ্যে একটা ইজি রিলেশন হয় কিনা? স্টুডেন্ট ইজ এ স্পেসিফিক টাইপ অফ ইউজার, তাহলে এখানে ইজি রিলেশন হয় না? সো ইউ ক্যান ডু দ্যাট। কিন্তু আমি যদি বলি মাউস ইজ এ স্পেসিফিক টাইপ অফ বটল, লজিক্যালি ইটস ফ্লট, অ্যাবসার্ড। তাহলে এটা আমার কম্পাইলার অ্যালাউ করলে আমি এটা ইনহেরিটেন্স করতে পারবো না, দ্যাটস রং। সেটা করলে আপনি 0 পাবেন, আর যদি বলেন মাউস ইজ এ বটল, মাইনাস পাবেন, নেগেটিভ। ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম মেথড ইনহেরিটেন্স এর বেসিকটা বুঝতে পারলাম, জাস্ট দ্য বিগিনিং অফ ইনহেরিটেন্স। জিনিসটা আরো ইন ডেপথে অনেক কথা হবে। ওকে, নাও লেটস কাম টু মেথড ওভাররাইডিং। ওভারলোডিং তো আমরা বুঝলাম, ওভাররাইড মানে কি? আপনারা টিউটোরিয়াল করেন না? বলেন তো আপনাদের 4 জন স্টুডেন্ট নাম কি? কে বলতে পারবেন? ওকে, তো ধরেন জাফির বলল যে আজকে 10টায় টিউটোরিয়াল, নোটিশ দিল, ঠিক আছে? এখন আমি নোটিশ দিয়ে বললাম যে 10টায় জাফিরের টিউটোরিয়াল ক্যান্সেল, আই উইল টেক ইউ স্পেশাল টিউটোরিয়াল। সো হোয়াট আই এম ডুইং, আই এম ওভাররাইডিং what task he did, ওটাকে আমি দাবিয়ে দিলাম, ওকে, সাপ্রেস করে দিলাম। Now overloading is, খেয়াল করেন, keep that in your mind, overloading is increasing options of the way a method can be called. আবার method overloading is increasing options, একটা বডি একভাবেই কল করা যাবে, 5টা বডি যদি থাকে ওই ডিফারেন্ট প্যারামিটার লিস্ট 5 ভাবে কল করা যাবে। So when you overload a method with a new version, you are increasing the option of the way the method can be called. Overriding is not increasing option. Overriding is cancelling an existing method effect with a new code. So you are redefining the method. এখন প্রশ্ন হলো, আপনি একটা ক্লাসের অথর, আপনি একটা ক্লাসকে যদি একটা মেথডকে যদি ক্যান্সেল করতে চান, তাইলে সেম প্যারামিটার লিস্ট থাকতে হবে উইথ এ ডিফারেন্ট কোড ইনসাইড। প্যারামিটার লিস্ট আলাদা হলে তো ক্যান্সেল হবে না, দুইটাই থাকবে, ওভারলোডিং। আপনার একটা 0 প্যারামিটার মেথড আছে, কিছু কোড আছে, এটাকে যদি ক্যান্সেল করতে চান তাহলে 0 প্যারামিটার দিয়ে আবার আরেকটা বডি আপনি বানাবেন। কিন্তু যদি 0 প্যারামিটার জায়গায় প্যারামিটার লিস্ট অন্য হয়, তাহলে ওটা ক্যান্সেল হবে? ওটাও থাকবে, এটাও থাকবে, মেথড ওভারলোডিং। কনস্ট্রাক্টর যেমন, ওটাও আছে এটাও আছে, যেটা দরকার সেটা এক্সিকিউট হবে। কিন্তু আমি যদি একটা মেথডকে পছন্দ না করি, কোডটা পছন্দ না, তাহলে আপনি কি করবেন? ইফ ইউ ডোন্ট লাইক এ কোড, you have written a method, think about it, okay, listen carefully, you have written a method in a class, 50 লাইনের কোড আছে, পরে আপনি কাজ করতে গিয়ে মনে হলো যে কোডটা
ঠিক মনে হচ্ছে না, একটু মডিফাই করা দরকার। হোয়াট উইল ইউ ডু? ইফ ইউ আর আনস্যাটিসফাইড উইথ দ্য মেথড, হোয়াট উইল ইউ ডু? না না, নর্মালি কি করবেন? এডিট করবেন, মেথডটাকে এডিট করবেন, কোড চেঞ্জ করবেন, তাই না? ইউ হ্যাভ দ্য লাক্সারি অফ ডুইং দ্যাট ইন ইউর ওন মেথড, ইন ইউর ওন ক্লাস। কিন্তু যেটা লাইব্রেরি ক্লাস, ওটাকে আপনি এডিট করতে পারবেন না। লাইব্রেরি ক্লাসের কোড আপনি টাচ করতে পারবেন না। ইউ ক্যান জাস্ট ইম্পোর্ট দ্যাট ক্লাস অ্যান্ড declare object and call the methods. That's it. You cannot change the code of the library class. তাহলে আপনার নিজের ক্লাস ছাড়া তো আপনার কোড চেঞ্জ করার সুযোগ নেই, আছে না? এখন আসেন ইনহেরিটেন্সে। আপনি আপনার ফাদারের কাছ থেকে ইনহেরিট করবেন। ইফ ইউ ইনহেরিট অল। আপনি বলতে পারবেন না যে আমি শুধু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আর বিএমডাব্লিউটা নিতে চাই, হ্যাঁ, বাট কোম্পানির যে লোন আছে ওইটা আমি নিতে চাই না, তো হবে? So after your parents, if you become the chairman of the company, then it is your responsibility to repayment the loan, to make the payment of the loan to the banks. তাহলে you inherit all, you cannot partially inherit. তাহলে আমার প্যারেন্টের কাছ থেকে আমি সবই ইনহেরিট করব, ওকে? এখন চিন্তা করেন যে আপনি আপনার প্যারেন্টের কাছ থেকে একটা মেথড ইনহেরিট করেছেন, যে উইথড্র মানি ফ্রম ব্যাংক। ইউ আর ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট ইনহেরিটেন্স। আপনি খুব খুশি, এই মেথড কল করলেই তো ব্যাংক থেকে টাকা তোলা যায়, হ্যাঁ। সো ইউ ইনহেরিট দ্য মেথড, যে উইথড্র মানি ফ্রম ব্যাংক। কিন্তু যেহেতু আপনি পার্শিয়াল ইনহেরিট করতে পারবেন না, সাথে আপনি আরেকটা মেথড ইনহেরিট করছেন, গ্রেট পিপল। ওইখানে একদম ক্লাসিক্যাল ওল্ড স্কুল স্টাইলে আপনাকে বলতে হবে, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন, আসেন বসেন, বাসা সবাই ভালো, এলাকার কি হালচাল, ওল্ড জেনারেশন, দ্য ওয়ে দে গ্রিট। তা আপনাকে এখন ওইটাও ইনহেরিট করলেন, and আপনি হচ্ছেন জেনজি। You don't like to greet in that way. You want to greet, hi bro, what's up, yo. That's your greet language. So আপনার ওই ইনহেরিটেড গ্রিট পিপল, এটা আপনার পছন্দ না। So you can override that. আপনি তো অন্যের ক্লাসে গিয়ে মাতবরি করতে পারবেন না। So you can redefine the method in your own class. তাহলে সাবক্লাস can redefine a inherited method with its own code with same parameter list, so that the inherited version will be disabled, deactivated, suppressed for subclass only. That is called overriding. So you are not increasing any option, you are disabling an inherited option because you don't like the code. এখন সুপার ক্লাস আপনার নিজের ক্লাসে যদি দুইটা ভার্সন তৈরি করেন একই প্যারামিটার লিস্ট দিয়ে, কম্পাইলারকে এটা অ্যালাউ করবে? কেন করবে না? কম্পাইলার বলবে যে তুমি নিজে দুইটা ভার্সন লিখছো, তাহলে তোমার লাগবে বলেই তো লিখছো। তার মানে যে প্যারামিটার লিস্ট যে সেম, এটা তোমার একটা টাইপো মিস্টেক, ঠিক করো, প্যারামিটার দাও। কিন্তু আপনি যখন ইনহেরিটেড মেথডকে রিডিফাইন করবেন উইথ সেম প্যারামিটার লিস্ট, নাও কম্পাইলার ইজ সিম্প্যাথেটিক। ও নিজে ওর বাপের সবকিছু পছন্দ করে নাই, ও এটা বুঝে যে ও আসলে ওইটা পছন্দ করতেছে না বলে রিডিফাইন করতে চাচ্ছে, সো লেটস অ্যালাউ হিম। তখন অ্যাম্বিগুইটি থাকবে না, কেন? কারণ দুইটাই আর তখন অ্যাভেলেবল না। ইনহেরিটেড ভার্সনটাকে তখন সে ডিঅ্যাক্টিভেট, ডিসেবল যাই বলেন, কারণ আপনি নিজের ভার্সন। তখন কিন্তু সেম প্যারামিটার লিস্ট অ্যালাউড ইন সাব ক্লাস। সুপার ক্লাসে যে প্যারামিটার লিস্ট দিয়ে ডিফাইন করা ছিল মেথডটা, সাব ক্লাসে আপনি একই প্যারামিটার লিস্ট দিয়ে নতুন কোড দিলেন। বাট এখন কিন্তু কম্পাইলার বলবে না, আই এম কনফিউজড। কারণ কম্পাইলার বলবে, ও আমি বুঝছি তুমি বাপেরটা পছন্দ করতেছো না, নিজের মতো করে করতে চাও, ওকে। কিন্তু আপনি নিজেই যখন দুইটা বানাবেন, ওভারলোডিং নিজের ক্লাসে, তখন তো বলবো যে তুমি দুইটা বানাচ্ছ মানে কি, তুমি যে একটা অপছন্দ করো তা তো না। যদি অপছন্দ করতো তুমি তো একটাই বানাইতা, তুমি দুইটা বানাচ্ছ, তার মানে দুইটাই তুমি চাও। তাহলে তো তোমাকে এই প্যারামিটার অ্যাম্বিগুইটি রিজলভ করতে হবে, সো গিভ প্যারামিটার লিস্ট। কিন্তু যখন ইনহেরিটেড ভার্সনকে আমি রিডিফাইন করছি, তখন সে বুঝে যে এটা আসলে ডিউ টু আনস্যাটিসফ্যাকশন with the inherited version, the subclass is changing one inherited method in its own way. That is overriding. Okay? Did we override any method in our 3 projects? আমরা কি কোনো ইনহেরিটেন্স করছি? এই 3টা প্রজেক্টে কোনো ইনহেরিটেন্স ছিল? কোথায় করছি?
ওটা সিঙ্গেল ক্লাস। ইনহেরিটেন্স হইলেই না আপনি ওভাররাইড করবেন। আপনি তো শুধু ইনহেরিটেড মেথডকে ওভাররাইড করতে পারবেন ইফ ইউ আর এ সাব ক্লাস। হু ক্যান ওভাররাইড? অনলি দ্য সাব ক্লাস। হোয়াট ক্যান ওভাররাইড? হোয়াট ইট ক্যান ওভাররাইড? অনলি দ্য ইনহেরিটেড মেথডস। তা আমরা কি কোনো ইনহেরিটেন্স করেছি? তার মানে আমরা কোনো ওভাররাইডিং করি নাই, কিন্তু আসলে করেছি না জেনে। ওকে, সেটা আসছে। তার আগে এখন আপনাকে প্রশ্ন করি। ওকে, সবাই অনেস্ট অ্যান্সার দেবেন। হাউ মেনি অফ ইউ নো দ্য নেম অফ ইউর গ্র্যান্ডফাদার? হাত তোলেন। গ্র্যান্ডফাদারের নাম ওই যে পিছনে, আপনি জানেন না? কি করতেছেন? টিকটক নাকি? কোথায় আছেন? আইজি না টিকটক? ইনস্টাগ্রাম? হ্যাঁ, আচ্ছা। সো ডু ইউ নো ইউর গ্র্যান্ডফাদার্স নেম? ওকে। হাউ মেনি অফ ইউ নো দ্য নেম অফ দ্য ফাদার অফ ইউর গ্র্যান্ডফাদার? হাত তোলেন। হাতের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আর আপনারা কয়জন দাদার দাদার নাম জানেন? মানে আপনার দাদার দাদা একজন, দুইজন মাত্র। উনার ফাদার এখন হাত নেমে গেছে। তাহলে ইউ কুড ট্রেস ব্যাক অনলি 5 জেনারেশন ব্যাকওয়ার্ডস। ইউর ফাদার, ইউর গ্র্যান্ডফাদার, তার গ্র্যান্ডফাদার, তার ফাদার। সো আপ টু 5 জেনারেশন ইউ ক্যান ব্যাক ট্র্যাক। তাহলে আপনার যে ইনহেরিটেন্স ট্রি, আপনি শুধু 5 পুরুষ পর্যন্ত ব্যাক ট্র্যাক করতে পারছেন, রাইট? এখন আপনাকে যদি 210 বছর বয়সের একটা লোককে এনে বলা হয় ইনি আপনার পূর্বপুরুষ, আপনি মানবেন? কেন মানবেন না? কারণ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রুভেন লিঙ্ক, তাই না? কিন্তু আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি আদমের বংশধর, ইউ আর দ্য ডিসেন্ডেন্ট অফ অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ, উইল ইউ এগ্রি? সো ইউ ক্যানট ফিজিক্যালি এস্টাবলিশ এ লিঙ্ক যে আদমের কোন সন্তানের থেকে কোনভাবে আপনার পর্যন্ত আসছেন, কারণ আপনার কাছে ডাটা নাই। বাট ইউ বিলিভ দ্যাট ইউ আর এ ডিসেন্ডেন্ট, সো ইনহেরিট প্রপার্টিজ ফ্রম অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ। ওকে, তো এই অবজেক্ট নামে একটা ক্লাস আছে আমাদের। এই যে দেখেন, কমপ্লেক্স নাম্বার, আমি যদি বলি এক্সটেন্ড অবজেক্ট, এই অবজেক্ট ক্যাপিটাল ও, ইটস এ ক্লাস। দিস ইজ দ্য অ্যাডাম অফ জাভা। আপনি জানেন আর না জানেন, আপনি আদমের কাছ থেকে ইনহেরিট করছেন। আপনি করছেন আপনার ফাদারের থেকে, উনি তার ফাদারের থেকে। এইভাবে যদি সৃষ্টির শুরু থেকে আমরা চিন্তা করি রিলিজিয়াসলি, যে অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ থেকে মানব জাতির বিস্তার, সেইভাবে তার চাইল্ড এইভাবে মিলিয়নস অফ জেনারেশন বা থাউজেন্ডস অফ জেনারেশন পরে আপনার কাছে আসছে। সো ইউ ইনহেরিট ফ্রম অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ। নাও উইদাউট প্রুফ ইউ নো that you are a descendant of Adam. So any class in Java is a descendant of object. কাজে এইটা আপনাকে ঘটা করে প্রমাণ করার জন্য বলার দরকার নাই যে I extend object. You automatically extend object. Any class automatically extends object. So জাভাতে কোনো সাব ক্লাস নাই, মানে জাভাতে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লাস নাই এক্সেপ্ট অবজেক্ট ক্লাস। অবজেক্ট হচ্ছে রুট ক্লাস, ওর কোনো প্যারেন্ট নাই। এছাড়া আপনি যত ক্লাস বানান সবই অবজেক্টের সরাসরি চাইল্ড, অথবা নাতি, অথবা নাতির নাতি, হোয়াট এভার। ওকে, যাই হন না কেন আপনি লাইনে থাকলেই তো আপনি ইনহেরিট করবেন, তাই না? আগে আর পরে। ওকে, এখন আমরা যদি একটু অবজেক্ট দেখি, now if you look at the method summary, class object খেয়াল করেন। Okay, if you look at the method summary, these are the methods any object should have. It doesn't matter whether you are product or employee. Okay, whether an object is a product type of object or employee object. সেকশন 8 প্রথমবার আসলেন আজকে, প্রথম স্বাগত জানান, আহলান ওয়া সাহলান। আপনি কি 6 ফিট 2, 6 ফিট 2, 6 ফিট 1 হাইট? এত হাইটের কাউকে দেখি নাই আমি, 8 সপ্তাহ চলছে তো এই জন্য। আচ্ছা, so you see any object should be able to clone itself. Any object should be able to clone itself.
any object should be able to compare itself with another object. Any object should represent its string equivalent. Any object object method যখন একটা থ্রেড is running a method, তাহলে সেই থ্রেড ধরেন রিসোর্সটা চলে গেছে আরেকটা থ্রেডের কাছে, সো দ্যাট অবজেক্ট ইজ ওয়েটিং ওকে ফর দ্য প্রসেসর টু বি ব্যাক ওকে। তারপরে ধরেন যখন সে নোটিফাই করে একটা থ্রেড আরেকটা থ্রেডকে, একটা মেথড আরেকটা থ্রেডের মেথডকে নোটিফাই করতে পারে। তাহলে এগুলো হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল অপারেটিং সিস্টেম লেভেলে অবজেক্টটা যে পার্টিসিপেট করবে ইন ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস, তার জন্য তার কিছু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকা দরকার। এগুলো ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ক্লাস ইউ ক্রিয়েট, এভরি অবজেক্ট শুড হ্যাভ দিস প্রপার্টিস। তাহলে প্রত্যেকটা ক্লাস অথরকে যদি এগুলো বানাতে হতো, এগুলো তো টেকনিক্যাল অবজেক্ট, নিড টেকনিক্যাল নলেজ, অপারেটিং সিস্টেম লেভেল নলেজ। সো এই মেথডগুলো অবজেক্ট ক্লাসে তৈরি করে ডিফল্ট প্যারেন্ট হিসেবে রাখা আছে, তার মানে সব ক্লাসে এই মেথডগুলো অ্যাভেলেবল। জি, আমিও শেষ করে দিব। তাহলে এখন খেয়াল করেন, আপনার যে কমপ্লেক্স নাম্বার ক্লাস, এখানে একটা টু স্ট্রিং ছিল না, এটা আসলে আপনি ওভাররাইট করেছেন, ওই দেখেন @ ওভাররাইট ওকে। কোনটা? আপনি যখন এই টু স্ট্রিং জেনারেট করেন তখন এরকম একটা টু স্ট্রিং আসে না, ওটার প্রথম লাইনে দেখবেন লেখা থাকে @ ওভাররাইট। এটা অ্যানোটেশন, এটা দেওয়াই লাগবে তা না, এটা অ্যানোটেশন ওকে। অ্যানোটেশনে পরে কথা বলা যাবে, তাইলে সময় নেই আজকে। তাহলে এই যে টু স্ট্রিং মেথডটা আমরা বানিয়েছি, কেন বানিয়েছি? কারণ অবজেক্ট ক্লাস থেকে যে টু স্ট্রিং আমি ইনহেরিট করি তাতে আমি সন্তুষ্ট না। তাহলে অবজেক্ট ক্লাসের টু স্ট্রিং কি দেয়? অবজেক্ট ক্লাসের টু স্ট্রিং আমাকে যেটা দেয় সেটা হলো, এই যে দেখেন, ও আমাকে ক্লাসের নামটা দিবে উইথ পাথ ফলোড বাই @ ফলোড বাই হ্যাশ কোড। আমরা যখন নিউ করি, নিউ এমপ্লয়ি, তখন একটা এমপ্লয়ি ইনস্ট্যান্স তৈরি হয়, ওর একটা ইউনিক আইডেন্টিফায়ার জেনারেট হয়, দ্যাট ইজ দ্য হ্যাশ কোড ওকে। ওইটাকে সে প্রিন্ট করে। কিন্তু আমি তো সেটা চাই না, আমি তো চাই 3+4i, এই জন্য আমি ওটাকে ওভাররাইট করে এটা করলাম 3+4i। বোঝা যাচ্ছে? এখন যদি আমি এটাকে কমেন্ট করে দিই, তাহলে কি আমার এই কমপ্লেক্স নাম্বার ক্লাসে কোনো টু স্ট্রিং আছে না নাই? Is there any two string in complex number? আছে না নাই? কথা বলেন। হ্যাঁ, না থাকলে তো এটাকে কল করতে গেলে এরর দেওয়ার কথা। তাহলে কন্ট্রোলারে গিয়ে যখন আপনি বলতেছেন যে এখানে এই শো অলে গিয়ে যখন বলতেছেন টু স্ট্রিং, ওকে আমাকে এরর দিচ্ছে, তার মানে টু স্ট্রিং তো আছে। হ্যাঁ রাইট, তাহলে এখন সে কি প্রিন্ট করবে? হ্যাশ কোড, কারণ আমি ওভাররাইট করি নাই। দেখেন, টেস্ট করে দেখেন। আসছে 1 2 3 4, ওকে আমাকে 3+4i দেখাচ্ছে, 1+2i দেখাচ্ছে, কি দেখাচ্ছে? এই যে ক্লাসের নাম উইথ পাথ @ হ্যাশ কোড। তা আমি তো এটাতে আনস্যাটিসফাই, এটা আমার কোনো কাজে লাগবে না আমার অ্যাপ্লিকেশনে। হ্যাশ কোড হ্যাজ ইটস ওন ইউজ, তখন আপনি ওটা ইউজ করবেন। কিন্তু এই প্রজেক্টে এই হ্যাশ কোড দিয়ে আমি কি করব? আমি তো চাই ফিল্ডের ভ্যালুগুলো একটা ফরম্যাটেড আউটপুট অ্যাজ এ টু স্ট্রিং। তো এই জন্য আমি এটাকে ওভাররাইট করলাম, কিন্তু না করলেও কিন্তু থাকবে ইনহেরিটেড ওকে। বুঝতে পেরেছেন? এখন আপনাকে আমি, যেহেতু সময় নাই, আমি আপনাদের সাথে করছি না, কিন্তু অন্য সেকশনটা একটু 1 মিনিট দেখাই দেই। গতকালকে আমরা করেছি, গতকালকে কোন সেকশন ছিল? 4। হ্যাঁ, 4 আর 7 ওকে, যে কোনো একটা ধরি। কই, আচ্ছা এই যে ধরেন 7, না কমপ্লেক্স নাম্বার 4 ওকে। এখানে দেখেন আমি কি করলাম, হোয়াট আই ডিড হিয়ার, এখানে আমি কি করেছি,
how many toString is there in my complex number class? দুইটা কি কি? একটা হলো রিপ্লেসমেন্ট অফ ইনহেরিটেড toString 0 প্যারামিটার, আর একটা হচ্ছে স্ট্রিং প্যারামিটার। আচ্ছা, আমি যদি এটাকে কেটে দেই, এখন কয়টা toString আছে? এখনো দুইটা। এখন আপনি ইনহেরিটেড ভার্সনটাকে ইউজ করতেছেন আর এটা, তাহলে এখানে কি হয়েছে? ওভারলোডিং হয়েছে উইথ ইনহেরিটেড ভার্সন, আর এখানে ওভারলোডিং হয়েছে উইথ ওভাররিটেন ভার্সন। এখানে ওভাররাইট করে ওইটার সাথে আবার ওভারলোড করছেন, আর যদি এটা না থাকে তাহলে ইনহেরিটেড ভার্সনের সাথে ওভারলোডিং করছেন। তাহলে ওভারলোডিং ক্যান বি উইদিন দ্য সেম ক্লাস, ওভারলোডিং অলসো পসিবল ফ্রম ইনহেরিটেড ভার্সন। কিন্তু ওভারলোডিং এর জন্য ইনহেরিটেন্স লাগবে এমন কোনো কথা নাই। একটা নর্মাল ক্লাসও আপনি ওভারলোড করতে পারেন, আপনি নিজেই কয়েকটা ভার্সন দিতে পারেন ডিফারেন্ট প্যারামিটারে। যেমন অ্যারে ক্লাসে আমরা প্রিন্ট অ্যারে দিলাম, ওখানে কি কোনো ইনহেরিটেন্স ছিল? না। কাজে ওভারলোডিং একটা ক্লাসের মধ্যে হতে পারে। আবার ধরেন এটা যদি না থাকে তাহলেও কিন্তু ওভারলোডিং হয়েছে, কিন্তু এখন ইনহেরিটেড ভার্সনের সাথে সাব ক্লাসের ভার্সন ওভারলোড হয়েছে, দুইটাই আছে। কিন্তু ওভাররাইট কিন্তু একটা ক্লাসে হবে না, ওভাররাইট মানে এখানে ইনহেরিটেন্স থাকতেই হবে। ওকে, তাহলে আমরা এখন দুইটা toString আছে, একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট আর একটা হচ্ছে রেগুলার ফরম্যাট। এটা হচ্ছে রেগুলার ফরম্যাট, toString অটো জেনারেট করলে এই ফরম্যাটে আসে, তাই না? ক্লাস নেম সেকেন্ড ব্র্যাকেট, field name equal to field value, comma, second field name equal to second field value, comma, and close with second bracket. এখন দেখেন আমরা এই স্ট্রিং বিল্ডারে কি করেছি, এখানে আমরা এখানে একটা চেক বক্স ইন্ট্রোডিউস করেছি। এই চেক বক্সটা যদি ক্লিক করা থাকে তাহলে সে কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাটে দেখাবে 3+4i, আর যদি আনচেক থাকে তাহলে সে রেগুলার ফরম্যাট ইউজ করবে, যে রিয়েল ইকুয়াল টু এত, কমা, ইমাজিনারি ইকুয়াল টু এত। ওকে, তাহলে কোডটা কি ছিল? কোডটা হলো, কন্ট্রোলারে গিয়ে দেখাই আপনাকে, জাস্ট চেকবক্সের একটা এফএক্স আইডি আছে। আমি বলছি যে ইফ চেকবক্স যদি সিলেক্টেড হয় তাহলে আমি না, তাহলে চেকবক্স সিলেক্টেড মানে আমি কমপ্লেক্স নাম্বারের ফরম্যাটটা চাই, অর্থাৎ 3+4i, 0 প্যারামিটার যেটা ওভাররাইট করেছি। আর যদি আনচেক থাকে তাহলে এই যে স্ট্রিং ভার্সন রেগুলার, যেটা রিয়েল ইকুয়াল টু এত। ওকে, তাহলে এখন আমরা এটা রান করে কুইজে চলে যাই। আজকে একটু কম্প্যাক্ট লার্নিং হলো, বাট ইউজফুল লার্নিং হলো। ওকে, আচ্ছা, সো 1 2 3 4 5 -2 বা -7। ওকে, তাহলে কয়টা গেল আমার? কোন ফরম্যাটে দেখবো? রেগুলার ফরম্যাট নাকি কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট? তাহলে এই যে কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট দেখাচ্ছে, কমপ্লেক্স নাম্বার ফরম্যাট। আর যদি আমি আনচেক করে দেই, রেগুলার ফরম্যাট। ঠিক আছে, উইথ দ্যাট নোট আমরা আজকে শেষ করছি। আপনি তাহলে যান। ওকে, আপনারা সবাই ক্লাসরুমে কানেক্ট করেন।